اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Sehinggalah perkataan dia
Sesungguhnya telah diceritakan. Situ. Muka surat 5 ni. Sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tatkala ia datang maka ia pergi kepada satu jenazah. Maka ia melihat beberapa orang perempuan mengiringi jenazah. Lalu baginda bersabda kepada mereka, Nabi pergi mengiringi satu jenazah. Maka apabila mengiringi satu jenazah, Nabi tengok sekumpulan wanita ikut bersama mengiringi jenazah tu. Maka Rasulullah kata kepada mereka, adakah kamu mengusung bersama-sama orang yang mengusung? Orang tino mari ramai-ramai ni, demo usung mayat kau mari. Rasulullah kata, apa sebab demo mari kawasan orang jatuh duk uruskan mayat? Demo usung mayat. Maka katanya perempuan kata, tak usung mayat pun. Maka Nabi tanya lagi, adakah kamu sembahyang bersama orang semaya? Lepas tu mari ramai-ramai ni sembahyang mayat kau. Maka katanya orang tino, tak juga. Usung mayat pun tak. Semaya pun tak. Maka Nabi SAW bersabda, irji'na ma'zuratin ghaira ma'jurat. Nabi kata, hadis ini riwayat daripada Abu Ya'la, daripada Sayyidina Anas. Nabi kata kepada perempuan-perempuan hok dok ikut jenazah capu gaul dengan jatan, bukan nak usung mayat pun, bukan nak semayang mayat pun. Maka Nabi kata, mari nak gelewak ni ada faedah ke tak? Ada pahala ke tak? Maka Nabi kata, baliklah. Orang tino tak suruh ikutlah, balik rumah. Tiada ada ziarah dan tiada pahala bagi kamu. Tak ada ziarah, tak ada pahala. Tak payah, tak ada pahala pun. Kalau nak mari nanti tanya capu dengan orang jatuh. Jadi kalau orang tino kematian suami, maka bermulalah iddah mati dia. Iddah wafat bagi seorang perempuan. Maka apabila iddah wafat, di antaranya dia kena ihdad. Apa maksud ihdad? Makna dia berkabung. Selama mana? Selama dia beriddah 4 bulan 10 hari itu. Antara benda yang dilarang bagi perempuan keluar daripada rumah. Apabila kematian suami, jangan keluar daripada rumah dia selama 4 bulan 10 hari. Ni iringi jenazah ke gapo, tak ada kepentingan langsung. Ni gi capu dengan Tok Imam, sama naik dengan Tok Imam. Tok Imam nak gali kubur, dia nak pergi cok juga. Tok Imam lepas cok, dia ambil seko. Dek seko yang ambil. Duk bergebuk dengan Tok Imam lagu tu. Kosok kalinya tolak Tok Imam masuk dalam lubang kubur. Jadi duduk gelewak lubang kubur, baik dah apa dia. Bukan gali kubur, bukan. Balik duk tengok. Lepas tu duduk jerit wah, merah hidung-hidung. Kadang-kadang anak dara pergi, mak dia meninggal, ayah dia meninggal. Tok Imam hok muda tak nikah pula. Pakat lekong pukul bek-bek. Tok Imam kata, sianya lah deh. Tok Imam ada makna juga punya. Maka lagu tu tidak sesuai. Waktu orang jatuh dok tengah urus bak jenazah bak gapo, nak mari lepas-lepas ni. Nanti orang tak ada kau gapo dia, nanti lepas iddah kau gapo, mari nak ziarah, tak ada masalah gapo. Nabi tak pernah lari orang pergi ziarah kubur, tetapi kalau capu gaul lagu tu bukan boleh pahala, katanya Nabi tak ada pahala. Bahkan apa dia? Jadi boleh dosa dah pula. Wanita-wanita itu disuruh berkurung di dalam rumah mereka kerana berkhidmat kepada suami masing-masing. Patu bukan keluarga ni mari ramai-ramai pek dah apa dia nya. Bukan tugas orang jatino ni kata usung mayat, semayang mayat. Pas nak mari dok ramai pek dah apa dia. Nak mari tengok bukan pameran ni.
Duk campur gaul lagu tu. Jadi suasana tak comel pula atas kubur. Sunnah ziarah kubur. Ya, boleh ziarah kubur, sunnah ziarah kubur. Tetapi kalau bercampur lagu ni, jadi kau masuk Allah dah pula. Maka kalau hak lain pergi khidmat kepada tok laki demo lah. Hak gali kubur nak kelik lapan nasi ke apa dia kelik. Bini mana? Tak tahu, bini duk tengok kubur. Pek dah apa kawan ni kata dia lapan nasi. Jadi kelik khidmat ke orang tok laki lah. Nabi lagi sini bukan kata orang tina tak lagi ziarah kubur. Cuma suasana sekarang tidak sesuai. Orang jatuh duk tengah kaluk, duk gali kubur, duduk gapo dia gini, dia duduk kaluk. Tak sesuai nah. Kerana Rasulullah apabila Sayyidina Aisyah kata, "Ya Rasulullah, hamba ni lalu kubur." Perjalanan hamba ni kadang-kadang lalu kubur. Maka gapo dia hamba nak sebutnya, doa kau gapo dia Rasulullah pun ajar doa di kubur. Nabi tak pernah larang kata. Tanda Nabi ajar kepada Sayyidina Aisyah nak menunjuk ke kata perempuan tidak dilarang untuk ziarah kubur. Kecuali lah perempuan yang emosional. Jenis teringat cerita lama-lama, duduk berjerit, duduk buat gapo, buat benda-benda yang menunjukkan tidak redha kepada Tuhan. Hak ni tak boleh. Nescaya yang demikian itu menyamai khidmat dan ibadat kaum laki-laki seperti yang diceritakan di dalam beberapa hadis. Katanya Nabi, orang tina kalau duduk rumah, duduk khidmat kotok laki, pahala dia seperti pahala orang laki-laki khidmat di luar rumah. Orang laki dia khidmat kepada masyarakat luar rumah tu banyak. Manakala perempuan dia khidmat, kawasan dia lebih sempit lagi, iaitu di dalam rumah sahaja. Orang laki khidmat dia di luar rumah. Banyak benda suruh kepada laki-laki untuk benda di luar rumah. Katanya hadis maksudnya seorang perempuan telah datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Apakah bicaramu?" Nak kecek gapo mari tengah Rasulullah. Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami hendak bawa datang kaum perempuan kepada Tuan." Maka Rasulullah bersabda, "Kenapa?" Maka perempuan itu menjawab, "Kerana sekalian perempuan itu berkata, Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian di bawah tangan, yakni perintah kaum laki-laki. Dan lagi kita dikurung bagi memenuhi hak mereka di dalam rumah. Dan menjadikan kita sekalian tempat keinginan bagi mereka itu. Dan mewajibkan kita berkhidmat kepada mereka." Katanya seorang perempuan itu kata, "Ya Rasulullah, hamba ni wakil daripada orang tina ramai-ramai belakang tu. Hamba ingat nak ajak ramai-ramai muslimat, ramai-ramai sahabiah, sahabat-sahabat perempuan mari temu denganmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah kata, "Ada hajat gapo? Siapa ramai kita mau nak temu hamba, nak suruh memerendong gapo? Orang tina ramai-ramai ni." Katanya hak tina seorang ni gini. Hak alik belakang tu macam nak suruh memerendong lah. Nak suruh memerendong ke apa? Nak ngadu kepadamu ya Rasulullah. Hamba tahu Allah Ta'ala jadikan kita ni di bawah kuasa orang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu menjadi pemimpin. Ia yang menjaga perempuan. Qawwamuna 'alan nisa. Di hamba ni tina mesti taat kepada lelaki. Dan hamba pula orang-orang tina ni kena duduk dalam rumah, kena kurung dalam rumah. Pas duduk dalam rumah, kena jaga hak-hak dalam rumah. Lepas tu layan suami kerja hamba. Tu ya kerja hamba. Dan Allah menjadikan bagi mereka, bagi laki-laki, perang pada jalan Allah. Mana kalau laki-laki boleh tubik perang, tubik berjihad, dan hadir solat berjemaah, mari sembahyang masjid, mari berjumpa dengan orang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan mereka dengan khitab. Orang yang dituju ke dalam ucapan, dalam surat menyurat.
Lagu mana? Dalam ayat-ayat perintah banyak Allah Taala perintah kepada laki-laki. Jarang ayat-ayat kau memerintahkan kepada perempuan. Hadis kau gapo dia kecuali tak banyak. Banyak kerja lelaki ni kata-kata. Maka lagu mana? Tiada kepada kita, maka apakah bagi kita sebagai ganti apa yang Allah Taala kurniakan kepada mereka? Maka katanya perempuan tu Allah banyak pahala laki-laki. Semua arahan daripada Allah Taala tuju kepada laki-laki. Jadi kami orang puan ni rasa macam duk saja ya rumah, tak buat ibadat ya. Duduk cara kotak laki, duduk cara ke rumah, duduk cara ke anak-anak, duduk kena kurung lagu tu. Ambo rasa pahala orang lelaki ni banyak kata ambo duduk saja. Orang tino yang rasa dia duduk saja. Rumah tu dia ingat dia duduk saja. Saya tak faham kata ibadat ni gapo dia. Dia nampak orang lelaki banyaknya ibadat, pergi perang jihad, perang semaya jemaah, lagu ni, lagu gapo. Maka kita orang tino seperti macam tak wujud. Supaya di anak tiri ke di dalam agama Islam ni. Macam lagu tu lah. Macam ambo kena duduk rumah puahnya lah. Maka orang katanya perempuan-perempuan sahabat kata, pas lagu mana kami nak menyaingi, nak pahala tu biar sama dengan orang jatuh. Ambo ni duk saja rumah ya nampak. Pas lagu mana nak pahala biar boleh, pahala jihad, pahala semaya jemaah, pahala begani, pahala begitu, nak suruh biar orang tino sama dengan orang jatuh. Tengok orang sahabat-sahabat. Dia bukan minta hak persamaan. Orang loni ni, orang tino dipanggil ada satu kumpulan dipanggil sis. Sis ni bukan ketumbuhan sis tu bukan. Sis ni sister in Islam. Ada seorang tu dia tu lepas graduate Azhar rasa. Nama Aminah Wadud. Aminah Wadud nama dia. Dia buat gerakan sister in Islam ni dia minta hak sama tarah jatuh dengan tino. Kalau orang jatuh email, orang tino jadi tu email juga. Kalau tu email, kalau orang jatuh jadi baca khutbah, hamba baca khutbah juga. Nak sama tarah belaka. Barulah adik Islam ni. Dia nampak Islam tu mesti kena sama tarah. Kalau orang jatuh jadi tok muding, orang tino nak jadi tok muding juga. Buat guana-guana, hamba nak jadi tok muding juga. Sudahlah. Nama nyanyi kat orang jatuh. Jadi nak lagu tu. Nak jadi sama tarah, maknanya kerja orang jatuh, orang tino boleh buat. Yang mikir style orang kafir. Orang kafir kata, maksud keadilan ni sama tarah. Sedangkan Islam mengajak kepada keadilan bukan sama tarah. Kalau mengajak kepada sama tarahnya, tak boleh semaya jemaah kita. Duk deking atau email. Bapa tu email duk depan seorang. Bapa tu email, amu nak duduk kat belakang duk sekali ngata email. Sudah balah habis tak jadi semaya. Maka ada kumpulan lagu tu. Ni sahabat-sahabat perempuan ni bukan dia minta sama tarah. Bukan kata dia nak challenge orang lelaki. Tak, bukan kata hak ni. Tengok. Sahabat perempuan dulu tak puas hati dengan Rasulullah. Mari minta dengan Rasulullah. Jadi lagu mana? Dia nak minta pahala. Lagu mana? Kalau hamba duduk rumah pun ya Rasulullah. Lagu mana hamba nak challenge pahala? Bukan nak sama tarah. Bukan nak mari semaya jemaah. Bukan nak mari perang jihad. Bukan nak tu. Memang tugas dah. Tuhan nak kata lagu mana dah. Tetapi lagu mana hamba nak ngejah. Biar hamba duduk rumah. Pahala biar sama dengan orang lelaki. Orang lelaki muka dia orang jatuh. Kerja luar rumah. Hamba orang duduk dalam rumah ni pun. Nampak macam puas. Nampak macam duduk saja. Pahala biar sama. Lagu mana? Maka khabarkanlah wahai Rasulullah daripada sebaik-baik ibadat. Maka hamba nak buat lagu mana ya Rasulullah? Biar hamba duduk rumah ni pahala sama dengan orang jatuh, hok pergi jihad, hok semaya jemaah. Maka Rasulullah bersabda, maksud dia, aku tiada melihat seorang perempuan yang baik dan manis perkataan pada pekerjaan agama Ta'ala daripada engkau. Katanya Rasulullah puji sahabat perempuan ni. Rasulullah tak marah. Perempuan ni kita kena layan lagu tu. Tabiat perangai dia lagu tu dah. Maka dia nak mari nak tanya, bukan nak kritik pun. Dia style dia lagu tu dah. Maka Rasulullah kata, cu tengok ni perempuan ni. Tengok dia kecek. Teratur molek dia susung lagu mana. Dia kecek. Tak malu dia bertanya.
Dan Rasulullah pernah puji sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansar, orang Madinah. Sebab apa? Kerana perempuan orang Madinah ni dia jenis aktif. Tak malu apabila ada masalah, tak malu dia bertanya. Berkali orang-orang Mekah jenis pemalu. Maka Rasulullah puji perempuan Ansar, orang Madinah. Sebab Rasulullah temu perempuan-perempuan Madinah ni jenis pandai, kecek, pandai nanya. Bukan kata jenisnya dia ya. Tak bertanya. Sesuai lah. Bukan tidak jaga kehormatan. Tetapi rajin bertanya, malu dia tidak menghalang dia daripada nak bertanya masalah dia. Maka Rasulullah bersabda kata, wa a'limi man dunaki minan nisa'i annal husnata taba'uli mar'ati zaujaha ya'dilu jihada fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Asma bin Yazid Al-Ansariyah. Perempuan Ansar ni. Katanya Nabi, apabila lagu tu Rasulullah kata sampai kepada kaum perempuan yang Islam di belakangmu. Saat ni mu kata ramai lagi nak mari deh. Jadi mu soranglah wakilnya. Mu giroyak lepas ni kepada nu orang-orang hok duk kumpul ramai-ramai perempuan nak serah memerendung kau gapo. Mungkin royak ke dia. Royak ke apa dia? Bahawa sebaik-baik ketaatan salah seorang kamu bagi suami itu menyamai jihad di jalan Allah. Mutaat kepada suami itu, maka pahala dia sama dengan jihad fi sabilillah. Tak payah akak pedal, tak payah. Tak payah pergi perang naik kuda, tak payah. Patu hak moleknya, mu duduk dalam rumah taat kepada suami. Hak ni jihadmu. Kalau orang jatuh dia ada jihad di luar nu, kena berani kita orang jatuh. Kalau perang sabit jangan takut. Manakala orang tena sesuai dengan keadaanmu, mu hanya mujahadahmu, lawan nafsumu, taat kepada suami sahaja supaya pahala sabilillah tu. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini ialah apa yang diceritakan bahawa seorang badui telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, engkau telah menyeru sekalian manusia kepada Allah Taala, dan aku tiada mempercayai engkau dan tiada membenarkan engkau melainkan dengan mukjizat yang engkau dapat perlihatkan memperlihatkannya kepada aku. Seorang badui mari temu Rasulullah, aku tahu mu ajak orang kepada satu ajaran. Tetapi aku tak percaya kepada ajaran itu kecuali mu kena tunjuk kepada aku satu benda pelik, mukjizatlah. Satu benda pelik kepada aku yang menunjukkan kamu ni betul-betul wakil daripada Tuhan. Orang ramai mengaku hak ni bawa ajaran ni. Tunjukkan kepada hamba satu bukti yang pelik yang menunjukkan mu ni wakil daripada Tuhan, dipanggil mukjizat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Maka Rasulullah kata kepada perempuan saat ni, apakah yang engkau mahu? Mu nak suruh aku buat gapo? Mu nak buat gapo? Maka ia berkata, maka perempuan tu royak kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah sendiri buat, tetapi Rasulullah kata, mu nak suruh aku buat gapo dia? Mu kata, kalau aku tunjuk mukjizat aku, tanda aku ni wakil daripada Tuhan, mu nak beriman. Okey, mu nak suruh aku buat gapo? Rasulullah kata. Siapa cabar lagu tu? Bisa tak bisa? Maka kata perempuan itu, engkau suruh ke pohon kurma yang sudah kering itu datang kepada engkau. Boleh. Kalau pokok hidup tak apa lagi. Dia nak kata biar tak boleh gerak langsung. Yang ita-ita jumpa pohon kayu mapuh. Kalau kita pohon kayu mapuh lah. Sana kurma lah. Jangan pohon ria, pohon seta, moktan. Tak ada lah. Jadi pohon kurma. Ya tengok pohon kurma tu mapuh dah. Kali-kali hidup mungkin. Dia kata hok mapuh dah. Maka kata ya Rasul, kata wahai Muhammad, mu panggil dia mari sini. Tu pokok mapuh tu nampak tu?
Mapuh lah. Mu panggil dia mari kok ni. Kebetulan di hadapan mereka ada satu pohon kurma yang sudah lama dah kering. Hok mapuh dah. Maka Rasulullah bersabda kepada badui itu, pergi kat pohon tu, katakan kepada dia. Mugi kat pohon tu, royak kepada dia bahawa Muhammad memanggilmu. Bisa. Rasulullah kata, mugi kat pohon taman tu, mugi royak kata, Muhammad panggilmu. Kalau kita supaya kita panggil pondok telefon, kita telefon ke? Royak kat telefon, Muhammad panggil. Lagu mana? Badui tu nak tengok ni benda pelik ni Rasulullah ni. Gi royak dia. Maka badui itu pergi lalu berkata, wahai pohon kurma, perkenankanlah Muhammad. Maknanya ikutlah kata-kata Muhammad. Sesungguhnya ia memanggil kamu. Royak ke pohon kurma, dengar kata Muhammad. Muhammad panggilmu tu. Betul ke tak? Maka pohon kurma itu bergerak. Kok mampu tu gerak? Gerak. Koyalah kita lah. Kita tak tengok peristiwa tu. Kalau tengok selok. Pakai hot tu nostalgia paling indah. Gerak. Cabut akal dia. Tarik ke? Cabut akal. Nak jalan ke? Cakap dia terbang. Jadi nak jalan lah. Maka cabut akal dia. Tarik akal dia. Gerak. Maka pohon kurma itu bergerak ke kanan lalu tercabut akarnya. Gini. Tarik kanan. Cabut. Dan bergerak-gerak ke kiri lalu tercabut akarnya. Cabut. Lalu ia datang jalan cak perak sudah lagu ni. Nak tengok sangat benda pelik. Tengok telefon dah. Ngangor dah tengok. Dia ingat gora. Rasulullah kata Muhammad panggil. Mari sungguh pohon kayu tu pokok jalan. Lalu ia datang di dalam keadaan demikian itu duk berjalan kepada Rasulullah. Cabut akal dia berjalan cak perak. Supaya sudah. Setelah hampir kepadanya, ia memanggil serta mengucapkan. Siapa dekat Rasulullah? Pertama tu. Kecek dah pula. Kecek ke apa? Assalamu alayka ya Nabi Allah. Tu akak tangan lah. Ni amu contoh lah. Bagi saya akak tangan ni. Namun kita tak ada tangan. Lagu mana pohon kayu tu tahu tunggu saja kok. Tetapi akak tu ada. Tapi bunyi suara siapa dekat Rasulullah? Assalamu alayka ya Nabi Allah. Pokok kayu pun kena Nabi. Manusia yang tak kena Nabi. Setara mana. Pokok kayu tu hok mampu. Apabila Rasulullah panggil, kalau kita kata orang mati dah lah. Kalau kita lah ni. Kalau pokok hidup tu boleh kira lagi. Pokok tu mampu kering dah. Bangun kalau Rasulullah panggil. Manusia tak kenal Rasulullah. Kata Rasulullah tak ada manfaat apa-apa. Duk panggil gapo gak Rasulullah. Rasulullah tak ada gapo. Rasulullah mati dah. Ambo ni ada manfaat. Oyak ke ambo nak gapo-gapo. Oyak sikit-sikit oyak kepada Rasulullah. Rasulullah mati dah kan. Dia kata ni macam-macam orang. Dulu apabila kita berhujah dengan Rasulullah kata boleh tolong, mula-mula dia kata Rasulullah tak ada manfaat langsung. Apabila kedua kita hujah-hujah sekali dia boleh terima. Dia kata Rasulullah ketika hidup memang bisa. Pulak-pulak. Lepas tu, lah ni, ketika mati memang tak boleh juga. Tak boleh pula. Gosok kali kita berhujah-hujah, pakar tak mengaku juga. Pak sudah. Ya lagu tu ya. Kecek tak bertanggungjawab. Salah. Biasa, standard salah. Tak ada kata nak tarik semula kenyataan dia ke apa dia ke. Maka Nabi SAW menjawab, Wa'alaikumussalam. Supaya kecek dengan benda hidup. Wa'alaikumussalam. Maka badui itu pun berkata selalu. Sambung. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Sambung badui itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa annaka Rasulullah. Kadang-kadang buat masa sekarang kita orang ahli agama kena tunjuk juga khamak sikit-sikit.
Sebab apabila orang ni kurang kepercayaan dia kepada agama, maka kena tunjuk sikit kehebatan agama kita. Nah, bapa katanya berbahasa kata, bapa zaman Rasulullah tak tunjuk sangat hebat dia, mukjizat dia tu. Nah, contohnya pergi perang tak luk, tak kebar kau apa dia. Rasulullah nampak macam biasa banyak. Ada mukjizat Rasulullah ni banyak, ada setengah ulama kumpul sampai 1000 peristiwa. 1000 peristiwa pelik-pelik Rasulullah. Ada kata 300 peristiwa, banyaklah. Tapi ulama kata apa lah ni, wali-wali tunjuk khamak bisa, bukan kata bisa, tak boleh lebih daripada Nabi. Tapi nampak macam bisa pada Nabi dah pula. Khamak-khamak wali ni, apa? Khamak-khamak ni terlalu banyak berlaku. Zaman sahabat dulu tak ada. Sahabat tak berlaku benda khamak. Padahal dia masya-Allah orang jujur dengan Tuhan. Apa sahabat? Engkau Rasulullah mukjizat dah. Zaman sahabat tak ada, sahabat khamak kau gapo dia tak ada. Terbaik kau gapo dia. Jarang mana kalau nak baca peristiwa ada. Tetapi sangat jarang berlaku. Tetapi apabila generasi tabi'in ulama-ulama ni apa banyak berlaku keramat. Ada orang buat hujah kata keramat ni tak ada, sahabat tak keramat lah mana. Tak nak jarang cerita ni. Maka ulama menjawab, kerana pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat dan zaman tabi'in itu orang Islam tu iman dia kuat dah. Kuat lagu mana? Tak perlu kepada bukti dah. Maka dia pegang sungguh ajaran agama Allah Ta'ala, maka tak perlu kepada bukti. Maka apabila akhir zaman selepas pada tu iman tu kurang. Apabila iman kurang, dia nak bukti. Maka sebab itulah pendakwah. Kalau kita tengok cerita tempat kita wali songo, kau gapo untuk kenali cerita dia kak. Bukan nak melebihi sahabat, bukan nak melebihi Rasulullah, kerana zaman tu meminta kepada orang-orang keramat. Nak tunjuk supaya bukti Allah tak ayah ni keramat sungguh. Baru ingat, baru dengar kata. Kalau tidak, tak ada apa, tak dengar. Maka masyarakat mendesak pendakwah-pendakwah menzahirkan karamah dia. Nah, ulama kata bukan nak melebihi sahabat, tetapi kerana iman orang akhir zaman terlalu lemah, banyak nak minta bukti. Tu Rasulullah. Ada serupa dengan demo. Maka Rasulullah ni bukan insan biasa. Bukan manusia biasa. Memang ambo tak kata dia manusia biasa, tetapi ambo royak ketika dia sebelum jadi nabi dia manusia biasa. Ada juga orang. Awak ya betas itu. Masuk jadi nabi ambo tak pertikailah memang dia ada mukjizat dekat apa dia. Sebelum jadi nabi dia biasa ya. Jolo kau pendapat lagu tu. Rasulullah ni kita pun mengaji di dalam kitab pun ada sebut. Benda pelik ni banyak, ada 8 jenis benda pelik di atas muka dunia. Salah satunya dipanggil irhas. Apa maksud irhas? Benda pelik yang berlaku kepada Nabi sebelum lagi ia jadi Nabi. Contohnya, Nabi apabila lahir, mapuhlah api di negara Parsi sekarang, Iran. Api itu tak pernah padam 1000 tahun dah. Apabila malam kelahiran Rasulullah, mapuh, pop. Tiba-tiba. Bukan ada cucu air. Mapuh tiba-tiba. Istana-istana. Tia-tia seri. Istana-istana besar. Runtuh. Berhala jatuh sembah kelepuk. Maka peristiwa ni pelik berlaku sebelum lagi Rasulullah jadi Nabi. Rasulullah berjalan dilindungi oleh awal. Bila? Sebelum lagi jadi Nabi. Maka sebelum jadi Nabi lagi, Rasulullah sudah pelik dah. Bukan insan biasa, bukan manusia biasa. Salah orang kata manusia Nabi Muhammad ni bisa lepas jadi Nabi baru bisa. Tak, sebelum jadi Nabi lagi. Kenapa dia waktu ambil kenyataan lagu tu? Apa dia waktu ambil kenyataan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, dia hanya manusia biasa. Tujuannya supaya kita tidak muliakan, tidak besarkan Nabi Muhammad ketika dia kecil dan ketika dia lahirkan. Boleh-boleh makluk waktu ambil cerita ni. Tak siri orang sambut makluk ya.
Nak suruh orang nak kalau pergi benda biasa tak payah sambut lah. Anak kita tak semaya bel kita buat hari jadi dia. Nabi Muhammad contohnya lah. Kalau tak berlaku khamak apa mu irhah bagi Nabi pun kita sebagai umat tak rasa gembira ke? Anak kita hok tak mengaji fardu ain tu kita sambut lagi hari jadi, hari birthday dia. Kabar-kabar Nabi Muhammad. Kalau tak berlaku benda pelik pun kita akan sambut. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Badui sana, memadailah bagi engkau yang ini. Mukjizat ni cukup dah deh. Kadang-kadang sahabat tengok. Dia ni yakin dah dengan Rasulullah. Tetapi kadang-kadang sahabat dia nak macam tunjuk khah pada saya. Kadang-kadang Rasulullah tunjuk mukjizat dia ramai-ramai. Ni kadang-kadang ya Rasulullah nak tengok. Ni macam nostalgia denganmu ya Rasulullah. Ambo pergi sampai mati. Tunjuk pesenalah ngambo. Maka Rasulullah macam-macam peristiwa. Ni antaranya Badui ni. Dia minta sorang. Dia minta khah. Oh lagu mana dia tak tahu. Email dia. Dia tengok jelas nampak bukti gak. Oh kalau kita gak teringat. Tengok pokok kayu tu kalau ada sini habis. Wak pala sebeh lah. Nampak wak ulu kerih lah. Oh kalau pokok kayu tu ada gak. Deh. Buku wak pamereh. Kata ni lah pohon kurma yang bergerak ketika Rasulullah panggil. Nak pakat jamu pok kita. Ni marah di Wahabi belako lagu ni. Maka Badui itu menjawab, cukup ya Rasulullah, cukup dah. Cukup dah tanda ni kemah sungguh ya Rasulullah. Hamba dapat email hari ni siap dengan bukti dia. Allah puas hatinya. Cukup ya Rasulullah. Pada dah hamba rasa email sebut asyhadu alla ilaha illallah tu rasa ketak dah dada hamba. Penuh kepercayaan dah denganmu ya Rasulullah. Kita sebut la ilaha illallah rasa kosong tak ada penuh gapo-gapo. Kau ada kita sebut la ilaha illallah rasa tak penuh rasa. Ada rasa gitu? Dah, kita sakit perut kita dah. Serah bukan dados perut. Jadi masalah. Tengok sahabat-sahabat dulu. Sebab tu apabila dia boleh iman, dia tak akan tukar dah dengan benda lain. Sahabat-sahabat. Nyawa dia hamba beri lagi. Aku nak iman, nyawa hamba beri. Harta hamba beri. Anak, isteri hamba beri. Iman hamba nak. Tu Rasulullah sendiri beri iman kepada pokok dia. Lagu mana tak tahu. Ya Rasulullah, hamba rela gada nyawa hamba. Kita lah ni tak ada pengorbanan lagu tu. Maka kita rasa iman kita tak berapa berharga. Boleh peri-peri. Lahir-lahir tu iman tak ada masalah. Sahabat dulu nak boleh iman gak. Nya katok di orangnya cocok dengan besi, di mata di gapo. Nak boleh iman Tu ya saya sungguh iman dia. Kemudian Nabi SAW menyuruh pohon kurma itu kembali kepada tempatnya. Allahu Rabbi. Bukan sudah sekat tu. Rasulullah kata, hang duduk situ. Pergi, mula tempatmu. Subhanallah. Sopo budak. Ikut kau itu. Nyak. Lalu Badui itu berkata, wahai Rasulullah. Apabila pergi jalan-jalan, masuklah kaki dia pun masuk. Akal dia. Cerita ni bukan cerita kartun ni. Bukan cerita prozen ni. Ni cerita betul-betul ni. Cerita mukjizat Nabi ni. Cari buku ko gapo dia ko cerita mengenai mukjizat Nabi. Ada kitab tu tulis 1000 mukjizat Nabi. Baca cerita-cerita kehebatan Nabi, barulah kita rasa Nabi ni bukan orang biasa-biasa. Kerana kalau kita tak pernah baca mengenai mukjizat Nabi, kehebatan Nabi, kita akan rasa Nabi ni biasa. Nabi hanya membawa ajaran yang benar. Ajar semaya, Nabi orang baik. Betul tu. Memang Nabi ajar benda lagu tu. Tapi ada orang ni terima Islam lagu tu ya. Hok khamak-khamak, hok pelik-pelik jangan percaya sangatlah benda tu. Hok penting Nabi ajar kita jauh gitu ya. Tu ya nabinya. Supaya lagu tu ya. Sekadar tu raja akhlak saja tu ya. Tak ada benda pelik pada dia. Tok kenali khamak banyak mana. Nabi tak sedok kira. Tok kenali cerita, tok pula condong cerita mana khamak. Pas Nabi tak ada apa satu. Nampak bisa tok kenali pula pada Nabi kau mana? Maka Nabi tentu lebih-lebih lagi. Katanya ulama, karamah para wali itu merupakan mukjizat bagi nabinya. Semua khamak atas muka dunia yang berlaku sekarang
merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Kerana maksud dia, setara anak dia, setara pengikut dia, khamak setara tu Nabi dia sekira. Hok terima ajaran Nabi Muhammad setara tu dah Nabi sekira. Mana karamah semua wali-wali merupakan mukjizat Nabi dia. Nah, ada khamak kau ni. Bukan kata nak wali tu lebih bisa pada Nabi Muhammad. Setara anak murid, setara pengikut, setara tu dah. Supaya kita lah tok guru silat dengan anak murid dia. Anak murid tu bukan main gotoh ting kayak orang amok 10 orang boleh lawan. Tok guru duk tengok ya. Hok mana bisa sebenarnya. Tok guru napa duk kenisnya hok kawan ni duk bersilat. Anak murid setara tu dah. Tok guru lagi-lagi lah. Biasa standardnya lagu tu lah. Cerita tok kenali dengan Syekh Ahmad Fatani. Masa dia ngaji Mekah, tok kenali ni dia ngaji 22 tahun Mekah. Di Mekah dia ngaji, hok di tanah Melayu kita banyak mana. 22 tahun ngaji di Mekah. Tak jadi Wahabi? Tak ada jadi Wahabi Tak ada masalah Wahabi. Masa tu orang pakai sekeh pala. Bodoh tak tahu apa ni. Maka katanya tok guru dia ada orang panggil sidai para ulama nak panggil kita. Wakil daripada Haramaini, Mekah Madinah, orang Melayu kita. Bukan orang Arab, orang Melayu. Atalah Syekh Ahmad Al-Fatani dengan anak murid dia untuk kenali. Ajak pergi ke Mesir. Persidangan para ulama. Katanya untuk kenali kata, tak apalah. Bolehlah. Untuk kenali ni saya sungguh kau Syekh Ahmad Fatani. Siapa-siapa dia kata apabila meninggal Syekh Ahmad Fatani, maka dia turun lalu. Tak ngaji dah Mekah. Dia pakai meninggal Syekh Ahmad, dia pakai belayar turun ke tanah Melayu kita buka pondok. Dia kata apabila Syekh Ahmad, kalulah Syekh Ahmad tak meninggal lagi, aku duduk lagi Mekah. Apabila Syekh Ahmad meninggal, tak ada lah. Tok guru dia sungguh. Dia ambil sungguh dengan Syekh Ahmad Fatani. Nah ni Syekh Ahmad Fatani ni bisa tak bisa dia. Turun lalu lepas dia meninggal. Bawa lah anak murid kesayangan dia ni. Orang panggil awal kenali ni. Tok kenali ni. Bawa pergi doyo-doyo gitu ya. Tok kenali ni tak semua. Biasa ya. Pakai doyo-doyo gitu. Pergi bawa. Bawa khidmat. Masuk persidangan ulama. Persidangan ulama. Maka tok kenali duduk sebelah tok guru dia. Khidmat. Bawa selipar ke apa dia. Persidangan ni bahas. Hari ni kita bahas bab tafsir, gapo dia tak tahulah. Syarah bab Fatihah, gapo dia, gapo. Syarah bab gapo dia tak tahu. Syarah, ni syarah bang, syarah. Akhir sekali siapa kepada wakil Haramaini. Kita nak dengar. Wakil daripada ulama tanah Mekah, tanah Madinah. Maka kata Syekh Ahmad Fatani kata, dia cumik kau untuk kenali. Bangun kecek Arab. Bukan kecek Kelantan, rasa berat lagi. Kecek Arab. Berkecek Arab lah kawan tu bangun kecek Arab. Perut, syarah, perut. Tak berhenti. Sejak tak berhenti lagi. Perut. Habisnya syarah. Perut, orang tu, perangai orang Melayu. Nyo syarah, perut. 2 jam. 3 jam. 4 jam. Katanya, pengerusi tu kata, siapa dia kecek tu? Dia kata kawan sekian. Tu sebelah dia siapa dia? Tu tok guru dia. Berhenti ya. Majlis ni pakai berhenti sini dah. Anak murid dia setara tu dah. Kalau kita suruh tok guru dia syarah, tak tahu kata mana dah kita jawab dia. Anak murid dia pun beruk dah. Kalau suruh tok guru dia pakai sudah kita pakai jolah lah, pakai berhenti sekat ni Anak murid dia pun syarah kita pun jadi naik bosel dah banyak telajak. Maka kalau tok guru dia syarah, tu Syekh Ahmad ngantuk kenali. Syekh Ahmad ni perangai dia pakai baju Islam, pakai baju panah, pagoda gitu. Masa dia naik perahu ngantuk kenali, naik kapal nak pergi ke Mekah. Dia pesan, "Tok kenali, mu jangan royak kata aku ni tok gurumu." Kita buat macam saing. Yang ngaji tok guru dia tapi buat supaya saing kata. Mu jangan royak. Maka taing tok guru tok kenali ngajar ni. Tok ngajar ni Syekh Ahmad kadang-kadang duduk pakai baju panah. Macam orang tua lah kalau kita duduk nada, duduk dengar, tengok gitu. Satu kali tok kenali ngajar lekat. Sudah. Ibarat dia payah. Maka dia nak apa? Dia pun cuik. Cuik Syekh Ahmad Fatani. Cuik tanya ibarat. Gagal lah kata dia. Tu barulah pecah.
Kata Syekh Ahmad ni tok guru dia. Menguasai 50 juzuk ilmu. Mahir bukan mengaji. Pok kita mengaji belah-belah juga, tapi tak faham seputih habuk. Tak jadi pakar pun. Hok mengaku pakar pun tak jadi pakar. Pok kita ni. Tapi hok ni mengaji mahir dalam sekolah 50 juzuk ilmu. Dia antara pelopor. Orang yang mencetuskan revolusi dia panggil. Anak murid dia, hok jenis perjuangan, bak kebangsaan, bak hok lawan penjajah, semua anak murid dia berlaku. Syekh Ahmad Fatani ni. Dia duduk Mekah, tapi semua arah dia berlaku. Tu Syekh Ahmad Fatani. Tak ada lagi boleh kata ulama hok boleh challenge dari sudut ilmu dan kehebatan dia. Anak murid dia pala bisa-bisa saja. Orang hebat-hebat saja. Bukan ilmu agama, ilmu pentadbiran, ilmu negara, ilmu gapo. Masa Sia dengan Inggeris dulu nak berebut negeri Kelantan. Sia nak negeri Kelantan, Inggeris nak juga nak negeri Kelantan. Maka lagu mana? Ada kata mesyuarat kita kena perang, jihadlah fi sabilillah. Gini. Katanya Syekh Ahmad Fatani kata, negeri kita ikut Amerika lah, ikut orang putih. Oh, ramai orang tak setuju dengan dia. Apa ikut orang putih kata? Patut kita berlawan lah, kita apa dia. Dia kata gini. Lah ni kalau kita serah negeri kita kepada dia negara dekat dengan kita. Maka kalau dia jajah, dia tak lepas dah sampai bila-bila. Mungkin negara dekat, mudah dia nak kontrol. Tapi kalau kita serah ke Inggeris, lama mana sangat dia nak bertahan. Dia ada negara dia jauh, dia teringat kau anak bini dia. Dia perintah lama-lama dia akan tinggal. Bangsa dia tak sama dengan bangsa kita. Kalau kita nak balah pun kita nak berlawan, kita tak urut dah. Maka di antara Sia dengan Inggeris hamba suruh ke Inggeris lagi. Tengok bijak dia. Kita kata, mana tok guru ikut Inggeris pula negara kita. Patut tengok dia bijak mikir kata. Orang luar duduk setahun mana sangat kita, lepas ni dia tinggal, pas merdeka kita. Kalau ikut Sia, tengok. Kalau ni tak merdeka lah jawapan dia. Tu fahamnya dia macam-macam. Antara pemikir-pemikir orang bisa tu mufakir. Dia bukan aling bab agama tak sedap tikal lah. Bab beramal, bab gapo macam-macam jenis amalan. Kitab-kitab dia macam-macam jenis kitab bab bomo. Rajuh goni lah gapo dia. Kata kok Wahabi berat dah. Syirik dah Syekh Ahmad Fatani ni. Murtad pun tak tahu. Sebab kitab dia macam-macam, kitab bomo, kitab gapo dia. Kok demo tak syirik tu setara mana ilmu. Macam-macam. Lalu badui itu berkata, wahai Rasulullah, aku telah meminta kepadamu satu mukjizat yang orang selain daripadaku tidak pernah memintanya. Maka perkenanlah daku dengan mengizinkan daku sujud setiap lepas pada sembahyang. Sabda Nabi, ya Rasulullah, apabila aku tengokmu ni bisa sungguh mukjizatmu. Lagu mana lepas setiap kali semaya aku nak sujud ke mu pula. Dah bisa. Badui tu tengangor dah berkali. Jadi tak tahu nak kata lagu mana orang kau dewa. Dewa sayap labuh ni. Nak sujud kepada Nabi setiap kali lepas semaya. Rasulullah kata tiada harus sujud bagi yang selain daripada Allah. Jangan. Dalam hati perut pedamu ada syirik lagi. Nemu sembah-sembah. Kamu kata aku Tuhan dah pula. Bisa setara mana aku ni hamba makhluk Tuhan lagi. Tetapi badui tu siapa berikat lagu tu? Nabi tak marah. Tapi Nabi kata, orang ni kali teruja sangat. Siapa nak sembuh? Minta dengan Nabi yang nak sembuhmu. Nak sujud lah. Maka Rasulullah kata jangan. Dan jikalau harus bagi seorang sujud bagi selain daripada Allah. Kalau boleh. Makhluk sujud kepada makhluk. Nescaya aku menyuruh sekalian perempuan sujud bagi suami mereka kerana membesar hak suami. Mu rasa aku besar dah deh. Mu rasa aku besar dah. Hebat dah. Tetapi kalau perempuan mesti ada di hati dia hebat suami dia. Setara mana? Supaya mu nak sujud aku lah ni. Biar setara tu mu nampak seorang isteri nampak suami dia. Supaya mu nampak aku saat ni mu nak sujud saat ni. Lagu tu tahap dia. Tetapi tak boleh sujud lah. Agama kita larang hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Wallahu a'lam.
Apakah benar memakai gelar kaki bagi wanita boleh mengundang kedatangan jin padanya? Tak tahulah, tak ada tu dah. Pakai gelar kaki tak menyebabkan kedatangan jin. Cuma gelar kaki ni kalau pakai di luar rumah tak boleh lah, sebab dia menarik perhatian lelaki. Bunyi kecing. Nah, mungkin macam cerita Nustai pula, keting bunyi kaki nah. Jangan benda. Sama ada pakai gelar ataupun pakai kasut. Oi jate oi tino jalan ketuk tak. Oi jate pun lenggok tengok siapa dia. Oh jangan. Oi tino kita sebut dah pakai kasut getah. Biar tak bunyi jalan. Nah. Boleh kau dok cerita mengenai Telaga Barahud di Yaman. Telaga Barahud ni berada dekat dengan kubur Nabi Allah Hud alaihi salam. Dia berada di sebalik bukit juga. Cuma dia ada satu lubang lagu tu dipanggil Barahud. Telaga ini makruh kita ambil air sembahyang. Dia ada air dalam tu. Air dia bau busuk lah. Ada ulama berkata Telaga Barahud ni tempat disimpan ruh-ruh jahat. Ruh-ruh jahat di situ dah. Hamba tak pernah pergi ziarah, tetapi ada buku bercakap berbahas mengenai Telaga Barahud. Ada cerita panjang lah. Tu di Yaman, Telaga Barahud ni. Dalam kitab fiqh kata antara tempat yang makruh kita ambil air sembahyang dengan air dia, salah satunya Telaga Barahud di Yaman. Boleh kau tak saya nak tanya solat sunat sebelum dan sesudah solat fardu buat 4 rakaat dengan satu salam. 4 rakaat satu salam. Dan tanpa tahiyat awal. Boleh hukum dia. Buat 4 rakaat direct boleh. Lagi satu perlu kita baca surah dak selepas pada Fatihah rakaat yang ketiga dan keempat. Kau cukup baca Fatihah saja. Gini. Dia maya zuhur ni kalau kita tak buat tahiyat awal, maya zuhur kalau kita tak buat tahiyat awal, rakaat yang ketiga, yang keempat tak disunatkan baca surah. Mana kalau semaya sunat, kita buat 4 rakaat, kita tak buat tahiyat awal, maka disunatkan baca surah pada semua rakaat, sampai rakaat ketiga, rakaat keempat pun sunat baca surah juga. Tu beza di antara sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Adakah kita minta maaf tanpa beritahu kesalahan kita? Adakah masih berdosa? Dah dia maaf dah. Menurut mazhab Maliki kita ayat dah boleh kita minta maaf secara umum, tak perlu detail. Adakah boleh menggabung 2 solat sunat? Boleh. Cuma ada jenis-jenis sembahyang boleh digabung, ada sembahyang tak boleh digabung. Sembahyang yang boleh digabung dipanggil sembahyang sunat ghaira maksudah. Sembahyang sunat yang tak boleh digabung, sembahyang sunat maksudah dia panggil. Kalau ghaira maksudah boleh digabung dengan maksudah. Tapi sama-sama maksudah tak boleh digabung. Contohnya sembahyang sunat ghaira maksudah, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang taubat, sembahyang syukur, sembahyang safa, sembahyang ihram, sembahyang tahiyatul masjid. Tu semua antara contoh-contoh sembahyang yang boleh digabung. Keluar angin melalui jalan depan, kentut wajina dia panggil. Batal qada wudu. Okey. Lah ni ketuk sebelah depan ni dipanggil ketuk qada. Kalau lah terketuk cuma dia masuk ke lorong depan. Ya kepit kat belakang keluar, kat belakang tu bit ziung glosor kat depan biung. Orang jatuh tak buat lagu tu. Kalau orang jatuh boleh ketuk ke depan memang hak tu bukan orang makhluk asing. Sebab orang Tino ni dia saluran dekat-dekat nak sama. Kalau dia tutup hak ni lah saluran ni terbuka gak paik kerajaan pula pergi. Pop. Tobek pula kat tu. Ada kata kentut wajina ni dia bukan ketuk pun, cuma dia terkepit angin ke. Mungkin dia bangun duduk dia terkepit angin kawasan dia. Oh jatuh jaga terkepit angin gitu. Kalau bisa benar terkepit angin maka apabila gerak terbuka angin macam klep terbuka angin tu serah macam terketuk. Dah tak terketuk sebenarnya. Ada kata terkentut wajina hanya kepit angin di kawasan tu. Kena orang sihat dah pula. Bunyi pop. Bunyi apa? Dia kepit pohon angin celah pohon dia ya. Bukan lagu tu. Jadi hamba tak tahu dia ni masuk dalam kategori kentut ataupun masuk dalam kategori angin sahaja. Kalau angin tak batal. Tapi kalau ketuk lalu ikut depan pun hukum dia batal. Adakah boleh qada solat ibu bapa sedekah dia masih hidup? Welung. Suruh dia semaya lah. Suruh dia qada lah ada masa. Pas dia tak cekak, semaya dulu. Sekadar nanti mati baru kita ganti. Takut ada harapan dia sembuh. Kalau dia tak ada harapan sembuh, jangan qada lagi. Takut-takut dia
Biaya meninggal dengan tak tinggal tu, lepas pada tu baru kita qada dah. Jangan ketika dia masih hidup. Boleh terangkan perbezaan nikmat dengan rezeki. Rezeki ni benda yang kita manfaatkan dia. Rezeki ni umum. Ada rezeki bukan nikmat, ada rezeki tu nikmat. Nah, rezeki ni hak Tuhan beri kepada kita. Makan, minum, kehidupan macam-macam. Ada benda ni nikmat, ada bukan ni benda ni nikmat. Nah, nikmat ni benda yang kita rasa sedap lazat. Boleh qada, saya qada solat sunat rawatib pada lain waktu, hukum dia boleh. Ikutlah nak qada waktu bila-bila pun boleh. Tempat ambo kerja ni banyak anjing, bekas tapak kaki anjing dok atas meja lah, apa hukum kita kena pada pakaian kita, kena rupa solat. Dak, kalau kering tak apa. Kalau bekas tu bekas kering dah, maka kita sapu kering itu tak apalah. Hukum dia tak ada masalah apa dah. Cuma janganlah kalau bersentuh dengan pakaian kita sama kering tidak jadi masalah. Jangan buat semayalah tempat tu, tempat jerit anjing tu jangan buat semayalah. Lagu tu. Ustaz, apa beza ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat? Syariat ini adalah ibadat kita. Kita semaya. Tarekat ni cara dia. Syariat ni kita belajar bab semaya. Itu syariat hukum dia. Apabila kita mula semaya, ni tarekat kita. Cara nak mengamalkan syariat ni panggil. Tarekat ni maknanya jalan. Cara nak amal hak syariat kita sana. Syariat ni macam ngaji aja. Kita ngaji bab semaya contohnya. Itu dipanggil ilmu syariat. Ilmu tarekat pula ya tak ada kitab dah. Dia hanya praktikal. Lagu mana nak semaya dengan betul? Tu tarekat. Apabila semaya dengan betul, kita akan boleh satu ilmu. Apa dia? Satu perasaan Tuhan campur dalam hati dipanggil ilmu hakikat. Lepas daripada ilmu tarekat, terhasil satu perasaan. Contohnya mari sifat takwa, mari rendah diri, mari bersyukur, mari gapo, maka itu hakikat. Maka apabila hakikat itu sudah dilekat dalam pemikiran kita, menjadi ingatan kita, maka dipanggil ingatan makrifat. Makrifat. Maknanya orang ni sudah makrifat dah tu. Apa maksud orang sudah makrifat? Orang ni sudah ada pengalaman hakikat dia. Itu secara ringkas. Hok panjang lagi kena syarah banyak lah. Belum betul kodok tulis kipas Nabi, ada tertulis kalimah la ilaha illallah dan beberapa perkataan lain. Tu hamba tak tahu lah. Ada kodok tulisan tu. Hok adanya ditulis kipas Nabi ni, celah ni tulis kipas ni dah. Bahu kita ada macam tulis bentuk kipas lagu tu. Kayak kipas daun kipas tu kan. Yang macam tulis belakang ni, dia panggil tulis kipas. Mungkin tulis kipas tak jumpa cari. Antara tulis kipas ni ada tanda kenabian, khatamun nubuwah. Ada tulisan kodok? Tak ada tulisan. Orang kata ada tulisan tu, orang kata ada orang nampak lagu tu. Cuma hak secara zahirnya tak ada tulisan. Sebagai contoh, saya mimpi basah waktu malam, mimpi junub lah. Maka saya bangun nak sembahyang subuh, masa nak habis dah. Adakah saya perlu wajib mandi ataupun saya nak sembahyang dulu? Kamu nak sembahyang dulu. Weh, lu nak sembahyang lagu mana? Okey, tak ada tengah junub. Sembahyang sajalah, takut dah habis waktu. Nak sembahyang lagu mana? Tak sah. Kena mandi dulu sudah. Biarlah terlepas waktu kita nak kata lagu mana. Lepas lagu mana? Lepas pada kita mandi sudah, sembahyanglah, qadalah, tak ada masalah. Mohon ijazah selawat Jibril, kelebihan, kebaikan selawat itu. Selawat Jibril 1000 kali. Baca lepas pada subuh hok moleknya, kalau tak boleh baca pada mana-mana waktu, ambil ijazah ke. Ada ustaz tafsir surah Taha ayat 120. Fa'asa. Allah, sekat tu ya. Kita mungkin ahli tafsir. Kita ni ahli koksi. Payah selalu. Surah Taha ayat 120. Ayat berapa dia tahu. Fa'asa. Tahu apa dah? Fa'asa. Gitu deh. Fa'asa. Kayak gitu deh. Fa'asa. Cerita Nabi Adam dia kata buat dosa. Maka Nabi Adam buat maksiat, fa'asa Musa. Nabi Adam, Rabbuka fa'asa. Kau boleh ayat dia, kita ingat dah. Maka buat maksiatlah Nabi Adam. Sebab dia kerana Nabi Adam belum jadi maksum. Soalan saya, maksum para Nabi sejak lahir atau selepas dilantik? Pendapat muktamad dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang Nabi tidak akan buat maksiat sebelum dan selepas. Selepas memang tentu dah.
Ketika dia nak jadi nabi tak boleh buat maksiat, kerana kalau dia buat maksiat tu jadi ibadat kerana perbuatan nabi semua itu betul berlaku. Manakala sebelum dia jadi nabi, khilaf ulama, pendapat muktamad juga tak boleh berlaku maksiat. Apa hukum wanita Islam gunting rambut dengan wanita bukan Islam? Harus hukum dia. Cuma ada ulama kata makruh. Kerana kita sebagai orang Islam tak sesuai orang kafir. Dia pegang apa dia tak tahu, pegang kepala kita. Dosa tu dak, cuma ada ulama kata tak berapa comel tu sahaja. Jangan orang kafir pegang kepala kita. Tu saja, bukan kata jadi najis dak juga. Maka ada ulama kata makruh, ada ulama kata harus. Adakah kita ejeng berhutang dengan pelanggan bila tak mampu bayar duit ditipu oleh syarikat? Ejeng tak ambil duit pelanggan sebab dia bagi kepada syarikat cuma ambil komisen. Cuma ambil komisen saja. Jadi hamba ni ejeng orang buta, lepas tu hamba bagi kepada syarikat, ambil lah komisen. Pak hamba ni kira macam subhak juga, buta gapo dia apa semua. Kalau kita masuk dalam kategori itu, sekalipun kita ejeng, nampak syarik kita jugalah berkongsi juga. Apa hukum memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah, contoh menyapu sapuh? Gini, hamba sebut dah, baca bismillah ni sunat jika nak buat benda mulia. Kalau nak buat benda tak mulia, jangan baca bismillah. Benda ni dapat pahala, ya, tapi jangan mulakan dengan bismillah. Kerana bismillah mesti benda-benda tu mulia. Kalau benda tak mulia, jangan baca bismillah. Sekalipun boleh pahala. Contohnya nyapu sapuh, dia kata. Nyapu sapuh, khidmat ke nyapu sapuh ataupun nyapu basuh tandas. Jangan baca bismillah. Boleh pahala, ya boleh pahala, tapi jangan baca bismillah. Nak mula ke benda yang mulia baru baca bismillah. Amba nak baca juga bismillah. Tak tahu. Nak katakan makruh katanya ulama. Kehendak dan takdir Allah tidak berubah. Namun mengapa disarankan berdoa? Berdoa itu adalah ibadat dan boleh pahala. Sekalipun doa itu tidak merubah ke apa-apa, kita berdoa kepada umat, kita berdoa kepada kebaikan gapo dia, maka boleh pahala. Sekalipun tidak berlaku apa yang kita doa, ya, tapi boleh pahala. Percaya gantung biji tasbih yang selalu digunakan untuk berzikir dalam kereta dapat mengelakkan daripada bala. Adakah dibolehkan? Gini, kita sebut dah kelebihan. Setiap benda tu Tuhan kelebihan. Tuhan buat kelebihan. Bukan sia-sia. Sebagaimana manusia pun ada kelebihan. Demo ngaji pandai, demo ngaji bodoh, demo pandai lipat, demo tak pandai lipat. Demo pandai begini ni, ada kelebihan masing-masing. Maka pokok-pokok, kayu-kayu juga ada kelebihan. Ada pokok ni jadi penawar, ada pokok ni jadi racun. Maka kita pun buatlah tasbih pokok ada khasiat lah. Maka gantung di kereta kerana ada khasiat dia. Salah ke tak? Kalau boleh, tak ada masalah, tidak jadi ganggu akidah gapo. Kalau lagu tu naik kereta tak seisi minyak. Tak ada manfaat di minyak. Jangan isi, jangan bubuh minyak dalam kereta. Azimat belaka tu. Masuk sup, bubuh sup bunjuk tu kan. Azimat tu, bubuh dalam tu jadi sedap sup. Tu bagi kurafat belaka tu. Nampak? Lepas tu ada yang kurafat ke tak? Makan apa cerah sup. Jadi benda ada kelebihan, tidak salah kita gunakan. Bahkan Tuhan kata aku ciptakan semuanya untuk kamu manusia. Gunalah. Aku buat macam-macam kelebihan. Pokok kayu, batu, goni. Mu tak saya guna kau, aku buat. Tak cerdik lah. Tanda kita bersyukur adalah kita menggunakan hak Tuhan beri kepada kita. Cuma adalah orang hak tolu-tolu tak tahu kelebihan. Dia kata kita gantung benda sia-sia. Dah orang tu tak tahu. Tak tahu je senyap sudah. Apa dia mengata sebab ni jadi syirik kurapat? Apa? Jadi syirik kurapat. Hamba tak sembuh, hamba sembuh kau. Apa dia? Ya, orang tak tahu kelebihan dia, maka dia kata tak ada pekda. Supaya hamba nampak demo tak ada pekda. Demo tak ada pekda hamba nampak. Tahu? Baik mati. Tak ada pekda hamba nampak. Duk menyesatkan orang, duk kecek ngapu, baik mati. Baik pokok kayu pada demo. Semata-mata demo tak tahu benda tu tak ada pekda.
Terima gak ilmu orang. Belajar jadi insaf, belajar jadi tawaduk. Semakin ngaji semakin terbuka gak akal, jangan tutup akal. Boleh kodok seorang puasa niat pahala kepada arwah mak, boleh hukum dia, harus hukum dia. Saya ada gangguan saka, bagaimana nak betul-betul sembahyang kerana Allah? Apa kaitan saka sembahyang kerana Allah pula? Saka tu mengganggu dia betul-betul sembahyang kerana Allah. Lah ni orang tak ada saka, banyak mana tak sembahyang kerana Allah, nunjuk riak-riak. Ada saka belaka ke tu? Jadi kita tengok saka tu mengganggu kau, kita tu saka berasa pada saka tu lagi. Kadang-kadang tak ada saka pun sembahyang tak khusyuk juga. Jadi kalau benda tu mengganggu kita, pergi jumpa dengan pakar-pakar dia, pakar buai saka, buai saka dia. Kalau tak khusyuk lagi, tahulah siapa dia saka sebenarnya. Lagu. Betul kodok muzik haram dalam mazhab Syafi'i, apa pendapat ustaz? Muzik ni iaitu setiap suara yang indah. Maka benda tu boleh kita panggil muzik. Cuma ada ulama dalam bahasa Arab musika ini adalah alat-alat moden. Mana kalau suara indah dia tak masuk dalam kategori musika. Seperti suara qasidah, suara yang indah, suara ni, apa? Kompe, suara gendang, hok biasa-biasa, harus hukum dia, maka hok tu tidak masuk dalam kategori musik. Musik memang haram dalam mazhab Syafi'i, tapi yang dimaksudkan dengan muzik moden. Manakala zaman sahabat guna juga gendang, kompe. Aduf, dung 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 dung. Itu masuk kategori muzik. Ya, tetapi Rasulullah guna. Muzik apa dia? Imam Syafi'i mazhab kita kata tak boleh. Muzik moden kebanyakannya. Dalam bahasa kita Arab, musika dia panggil. Bukan biskut, ada biskut nama musika, muzik ni. Bukan sekut tu. Jadi benda ni khilaf. Ada ulama kata haram, ada ulama kata tidak haram. Mazhab Syafi'i bagi dua, ada alat ni haram, ada alat ni tidak haram. Alat hok tidak haram tak ada masalah lah. Alat hok haram lagu mana? Alat hok haram pula khilaf pula. Ada kata boleh guna, ada kata tak boleh guna. Jadi tidaklah terlalu kita panggil dosa qat'i dia panggil. Kalau orang tu main, maka kaedah dia di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, wajib kita cegah benda mungkar. Mungkar yang disepakati. Benda tu memang sepakat dah orang kata haram. Barulah boleh kita ingkar ke dia masuk dalam kategori benda mungkar. Kalau benda tu khilaf saja, ada kata boleh, ada kata tak boleh, maka kita tak boleh larang kerana kita ihtimal, kita tanggung apa yang dia buat sekarang ni atas pendapat hok kata boleh. Ketika saya ambil wuduk percikik air mandi anak dalam kolam terkena saya, adakah sah wuduk saya? Sah, tak ada masalah apa. Ambil air semaya dalam kolam tu pun tak apa. Saya was-was anak saya duk main kolam takutnya kecing. Yakin kau duk? Tak yakin dah. Tak yakin, tak ada. Apakah amalan pendinding diri daripada sihir? Amal ayat kursi. Lepas pada semaya baca ayat kursi wakas milah. Amal. Lebih-lebih kita lagi akhir zaman ni amal ke ayat kursi. Nabi kata tidak adalah orang baca ayat kursi lepas pada semaya kecuali mati saja yang memisahkan dia dengan syurga. Baca ayat kursi wakas milah lepas pada semaya. Hamba ijazah, mudah-mudahan amalan ini menjadi kebajikan bagi hamba dan guru-guru hamba. Ni akhir-akhir zaman ni. Kena buat amalan sikitlah. Dajjal nak tobik dia guna sihir dia pun. Dia serai habis orang-orang alim, nak mati orang alim, nak apa dia, maka biar ada amalan. Jangan stay Wahabi tak si beramal langsung. Dia ingat dengan kepintaran dia dapat lawan Dajjal. Kita kena beramal surah Kahfi, beramal Goni. Apakah contoh tawasul yang diharamkan? Tawasul dengan iblis, tawasul dengan orang berzina, tak ada orang buat lagu tu. Tawasul dengan ibadat, tawasul diharam. Tawasul dengan tokong, tawasul yang diharamkan lagu tu.
Apakah waktu yang paling afdal untuk tahajud? Tengah-tengah malam, antara pukul 1 sampai pukul 3. Tu waktu paling payah nak bangun. 1 sampai pukul 2, 2 sampai pukul 3. Tengah-tengah malam dia panggil. Hukum bangun malam semata-mata ingin menonton perlawanan bola. Sia-sia. Dosa tu dok, tapi sia-sia. Dosa tak dosa. Kita ni banyak buat benda sia-sia. Boleh lari juga. Berbanding dengan tahajud, memanglah tak boleh lawan lah tahajud. Tapi kita nak tanya hukum bangun tu sendiri, hukum dia sia-sia, tak ada faedah gitu dah lah. Lainlah kalau bila-bila semaya tu, bila-bila tengok bola, bila-bila takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Go! Nombor bunyi dah lagi tu tak tahulah lagu mana bila-bila tahajud, bila-bila tengok bola, tak tahulah. Agak-agak dengan dia bangun tengok bola tu boleh bangun tahajud gitu dah lah. Mohon petua patai lagi masuk hutan. Patai lagi masuk hutan tengok. Kalau kita patai lagi pertama macam-macam lah. Ada baca bismillah ni. Ada baca bismillah 5 mula-mula nak masuk. Patu salam assalamualaikum. Orang yang duduk sini minta jangan ganggu hamba. Ayat gitu ni. Hamba mari nak cari rezeki, nak mari cari akar kayu. Niat lagu tu. Jangan mula-mula nak masuk. Sudah. Pak Daumah sudah lah. Cik Joh mari kak. Cik Joh Pak Daumah mari kak. Jopo ngap kakak tu. Mula lagi. Dok ke cik ngap Pak Daumah ngap Cik Joh dah. Selok sungguh mari Cik Joh beranak kak. Selok lah. Tekat lagi lah kita. Mari Pak Daumah dia. Selok lah kita. Pertama mulut kena jaga kerana mulut tu doa. Kedua baca bismillah ni ke bismillah 5, baca ayat kursi. Kalau malam kita terpaksa bermalam dalam hutan. Sembahyang maghrib baca ayat kursi rakaat pertama, baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah tu pada rakaat yang kedua. Baca sederah mungkin. Insya-Allah. Orang dulu kalau masuk hutan, kalau askar dia tembak. Tanda beri salam kepada orang dalam hutan tu, kita nak masuk dalam hutan. Dan pok dia takut ke api ni. Rupanya bukan kita saja takut ke M16. Kakak tu takut juga ke M16. Lepas tu macam-macam lah petua. Kalau kita jumpa air, kita jangan pergi minum gitu. Kena nyamar jadi macam kambing, jalan ngakak dulu. Lepas tu kita pergi minum. Jangan pergi minum gitu, sakit perut lah. Tu patah dia. Percaya benda lagu tu. Pergi ya dia. Pisau sangat kan dia mualim kan. Bawa buku hadis kau apa dia kan. Bawa. Tak boleh terima ilmu orang. Ada juga orang macam-macam. Pelik sungguh kata. Tu patai lari dia. Tidak jadi kau salah. Kita kena beradab. Kita kan khalifah. Janganlah metai-metai kita khalifah jadi samsing pergi tempat orang. Orang ni ada penduduk dia. Bumi ni kita berkongsi tempat kan. Wanita yang kematian suami, siapa yang bertanggungjawab atas nafkah si wanita itu dan anak-anaknya? Saudara lelaki sebelah suami atau saudara lelaki sebelah isteri? Isteri lah. Bapa ipar dua dia nya. Adik-beradik suami, adik-beradik dia lah. Dia hak tina ni masalahnya. Ada anak tina masalah dia apa dia? Mudah ketika kecil, susah ketika tua. Apa maksud? Ketika budak mudah cara anak tina, tapi ketika tua dia nikah, dia cerai, mesti kena duduk dengan kita. Tak boleh duduk seorang. Tak ada istilah hari tina duduk seorang. Fitnah. Dia kena duduk dengan keluarga dia. Ataupun duduk dengan adik-beradik dia. Wali dia lah duduk gitu. Manakala orang jatuh, susah ketika kecil. Allah. Nyusulah, buah lah, bergapo lah. Tetapi mudah ketika dewasa. Dia yang nikah, duduk. Dia hidup dengan diri dia sendiri lah. Dia cerai pun tak wajib duduk dengan kita dah. Apakah maksud fana? Kullu man 'alaiha fana. Tu je lah. Wa yabqa wajhu rabbika. Setiap kamu itu fana. Tuhan kata fan. Fana maknanya asal kata fana yafinu. Fan maknanya fan tu maknanya isim fa'il panggil. Benda yang hancur binasa. Mu kena ingat sekalipun mu rasa mu ada, mu hancur binasa, mu tak ada sebenarnya. Fan tu maksud fana. Tidak merasai memiliki apa-apa. Fana. Awak memiliki kenderaan tak? Bukan kenderaan saya. Isteri bukan.
Rumah bukan. Ni tubuh bukan tubuh saya. Roh bukan. Sekali tak ada belakang-belakang kita. Tu fana dipanggil. Secara rekah lah. Perbahasan dia panjang lah. Apakah hukum akad nikah dalam keadaan berjunuk berhadas besar? Oh, tak ada gapo ni. Nak akad nikah berjunuk dah. Berat ni. Tak ada masalah tak mengganggu akad nikah tu. Berat kakak ni. Tok email pergi tu basuh rai kain. Tak ada apa. Tak ada nak besar, tak ada nak gapo lagi. Baru besar dengan tok email hak tua tu. Nampak berat ni ganah benar dah ni. Maka tidak batal akad nikah. Tak syarat bukan nak semaya. Cuma yang akad nikah dalam masjid lah. Orang berjunuk tak boleh masuk masjid. Adakah orang masjid yang ada ilmu agama akan masuk neraka jika tidak ambil peduli orang kampung yang tidak pergi masjid? Gini. Kena tu email ya royak dah. Setiap kali Jumaat dia royak dah. Mari masjid, mari ngaji fardu ain. AJK, Tok Bela, Tok Siok, buat program masjid. Panggil orang Allah, dok panggil. Orang kampung ni tak si mari. Dia lagi dosa tak dosa dah. Kebimo boleh pergi, ia mau boleh pergi, tiba-tiba masjid tak boleh pergi. Dia usaha dah buat dah program di masjid, maka terlepas dah dosa dia. Tak ada istilah tu email tanggung dosa makmum. Kata-kata tu mengarut belako-lako. Siapa dia nak jadi tu email kalau tanggung dosa orang. Sedap lah lagu tu. Ambo duk kampung sedap. Tu email ambo dosa. Demo buat dosa. Tu email ambo belah kau tanggung. Mana ambo dah ada dosa? Tu email tanggung belako. Orang ni tak zina, orang nak zina minum arak. Tu email, tu email dosa. Weh, tu email duk semaya jeri. Oh, dosa tu email. Apa tu email duk semaya tu? Dosa tu email. Tu email tak boleh nak buat guna dah. Ambo tak kat royak dah kata tu anak. Tu. Demo dosa? Tak dosa. Tu email dosa. Mari ikut mana lainlah kata email tak cara sungguh. Pahala ni awak program tu jala dah tu. Kita anak kita tak ada nak cara ni. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.